சிஏடிவி நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூட இருக்கோம். ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்கிறதுல இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஒரு லெஜெண்டாக மாற போகிறாரு. அவர் வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம ஏஆர் ரஹ்மானோட கித்தாரிஸ்ட் மற்றும் சினி ஃபீல்டில் இப்போ ஒரு நல்ல பேர் வச்சு போட்டுட்டு வர்ற ஒரு மியூசிஷியன் சொல்லலாம். வேறு யாரும் இல்லை, பிரதர் கேபா ஜெரமியா அருள். ஓகே, ஸோ பிரதர் கேபா, உங்கள்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேள்வி, இந்த மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக இருக்கீங்க? How long have you been? Okay, now I started playing in the music industry from 2007. And I started playing guitar when I was 7 years old. 7 years old? Ama. Oh, that's a very young age. Yes. Okay, எவ்வளோ நாளாக சர்ச்சில் வாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க? Actually now, as soon as I started playing guitar, அப்போவே I started playing in church. From a very small age I've been playing in church, and church is something I don't miss. I try to play as much as possible in church. ஓகே, இப்போ நீங்கள் சபையில் சர்ச்சில் வாசிக்கிறதுக்கும் சர்ச்சில் இருக்கிற மியூசிக்கும் சினிமா ஃபீல்டில் இருக்கிற மியூசிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், என்ன வித்தியாசம்? There's a very big difference. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா playing in church, you're playing for a very great purpose, and playing in church can only give you that happiness. You might try to go and do everything else outside, play here and there. You might play for the biggest music director, but still you might not find happiness. But you can always be assured that you come to church and you can find that happiness. You might be playing something simple. You might feel like, though I'm playing an insignificant role, no. You might think I'm only playing bass guitar or playing 2-3 notes. But there is no greater joy than to play for God and in His house. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது வந்துட்டு சபையில் வாசிக்கிற ஒரு கடவுளோட சந்தோஷம் வந்து வேற எங்கேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. என்ன இந்த வார்த்தை வந்துட்டு ஜனங்களே, இந்த வார்த்தை வந்துட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட வாசிக்கிற கேபா வாயிலேருந்து கேட்கறதுக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. கடவுள் கண்டிப்பாக இதனால ஒரு சந்தோஷம் அடைவார். ஓகே, அடுத்த கேள்வி வந்துட்டு உங்கள் சர்ச் பற்றியும் உங்கள் பாஸ்டர் பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். Okay, right now I am attending New Life Assemblies of God in Chennai. எங்கள் senior pastor his name is Pastor D. Mohan, and currently I'm attending English service, and the pastor's name is Pastor Chadwick Samuel. Pastor Chadwick Samuel is a very supportive pastor. He once told that you are more important not as a musician in my church, but you're more important as a friend. So I think he values that kind of relationship more. So he's looking at me beyond the music. He's not bothered about the music. He was bothered more about my life. And I think when a pastor gets very involved in somebody's life, then you feel very connected to that church. And that is the church where I started playing when I came to India in 2004, and I still play in that church. ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த சபையில் சொன்னீங்க, ஐ மீன் லவ் தட் அந்த சபையிலேருந்து கிடைக்கிற ஒரு அன்பு வந்துட்டு ஸ்டில் புல்லிங் யூ க்ளோசர் டு த சர்ச். தட்ஸ் அ குட் திங். அப்புறம் நீங்கள் இப்போ பார்க்கும்போது நீங்கள் அந்த சபையில் வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான மியூசிஷியன் ரோலில் இருக்கீங்க. Okay. I won't call myself important. I play guitar all over. That's a very humble quote from a very good musician. ஓகே, அடுத்த கேள்வி வந்துட்டு நான் ஒரு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க, நீங்கள் வந்துட்டு வாழ்க்கையில் வந்துட்டு ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஒரு ஆள், அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு லைஃப்பில் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டீங்க. இதோட காரணம் என்ன? நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் கேரக்டரே அது தானா, அல்லது கடவுள் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை வழி நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்க? I completely believe in God's will in my life. I won't say I'm a very super spiritual guy, but I know that almost all of the time I try to say, God, this is what I'm doing, you be in charge. And I believe that God has His plans and purposes, and there are seasons in life for everything. Maybe this is my season to play some music outside, but I don't know what God has in store for me. But whatever He has in store, I'm ready for it. ஸோ இப்போ இன்னும் ஒரு சில காலங்களில் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஆல்பம் உங்களோட சொந்த ஆல்பம் வெளியாக்கணும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிளான்ஸ் இருக்கா? I have a very எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு to release a very nice instrumental album, but I am not finding time for it. But I think in the future ஒரு instrumental album I will do something. கடவுளுக்காக செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டது கடவுள் கண்டிப்பாக அதுக்குள்ள கிருபை தருவார். God will surely bless you. அது கண்டிப்பாக நடக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு கேள்வி என்னன்னா, நீங்கள் வந்து டான் மோயனுக்கு வச்சிருக்கீங்க. ஒரு கிறிஸ்டியன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம ஒரு கிறிஸ்தவங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அவர் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஜாம்பவான், ஒரு இசையில் ஜாம்பவான்னு சொல்லலாம், ஒரு ஃபேமஸ் மியூசிஷியன் அண்ட் வர்ஷிப்பர். அவருக்கு வாசிக்கிறது how was the feeling?
We in fact played a couple of times opening for Don Moen, and I also played bass for Ron Kenoli, and these are people that you've actually grown up as a child. I used to put the tape and look in the front and never imagined one day I'll be playing along with them. Maybe I would have imagined maybe one day I'll watch him, I'll go for his concert, but to imagine that one day I'll be playing with them, that is I think it's all God's doing. Everything is God's doing. அந்த அந்த நேரத்துல நீங்க நிக்கும்போது அவங்க கூட வாசிக்கும்போது உங்களுக்கு நர்வஸா இருந்துச்சா அல்லது அளவில்லாத சந்தோஷமா இருந்துச்சா எப்படி? I think it was great joy, bro. There's one unexplainable joy, and the joy you won't get anywhere else. So amen. Yeah. Okay. நீங்க வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் மியூசிஷியன், நம்ம சபையில இப்ப அநேக சபையில அநேக மியூசிஷியன்ஸ் இருக்காங்க, கிறிஸ்தவங்க மியூசிஷியன்ஸ். இவங்க வந்துட்டு இவங்களோட குவாலிட்டி, அதாவது தரத்தை உயர்த்துறதுக்கு இல்ல இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு மியூசிக்ல, அதாவது சபையில வாசிக்கிற இசை கருவியில என்ன செஞ்சா இது இம்ப்ரூவ் ஆகும்? Okay, very simple thing is you have to practice. A lot of people do not practice, and you have to always remember that you have to be a faithful steward of what God has given you. For example, if you know how to play 4 chords, you should be able to play that well, because God can always bring in more people. So you should always remember there is somebody who can replace you. So you have to be a faithful steward of what is given. So you have to keep practicing. And in the Bible, God says that people, they were skillful musicians. So you have to keep learning new stuff. Nowadays you have Google, you have YouTube. There's so much you can learn online. So do not think you're a guitarist if you can play 4 chords. There is so much to learn. I am still learning today. So Amen. So இப்போ நீங்க வந்துட்டு இப்போ சொல்றீங்க, இப்போ வந்து ஒரு மியூசிஷியன்ஸா இருந்து நம்ம, அதாவது ஒரு சபையில வாசிக்கிற ஒரு இசைக்கருவி வாசிக்கிறோம், நம்ம இடம் வந்துட்டு ஒரு தாழ்மை இருக்கணும்னு சொல்றீங்க. ஒரு தாழ்மையா நம்ம எப்பயுமே ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறோம், அதாவது கடவுள் நம்மளை ரிமூவ் பண்ண முடியும். நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு உள்ள பாத்திரமா இல்லாத இருந்தா கடவுள் கண்டிப்பா நம்மளை ரிமூவ் பண்ணணும். அதுதானே நீங்க நம்புறீங்க? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீங்க ஜோஹோபாரு உளுத்திராம் என்ற ஒரு டவுன்ல இருக்கீங்க. ஓகே. நீங்க வந்திருக்கிறதான சபை வந்து ஏசிடி, ஓ கரிஸ்மா டெபர்னேக்கல் ஏஜி சர்ச். இங்க வந்தது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது ஒரு 5 days இங்க இருக்கீங்க. பாஸ்டர் திமோத்தி பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள், பாஸ்டர் பாஸ்கரன் பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள். Okay, I want to say I'm very very happy. In the Mari hospitality I have never ever experienced before. Right from the moment that they picked me up, especially Bhaskaran uncle, he was so much fun right from the moment he picked me up. He's always you don't know if he's serious, you don't know if he's joking, but that's what I like about people. I like it when there's something, you know, funny about them, and he was very very hospitable. I want to talk about Pastor Timothy also. Very very hospitable, very very hospitable. I have not seen such a humble pastor who actually came and actually, you know, served us food, you know, and that is something I think all pastors should learn, or maybe even all Christians should learn, you know, to serve with humility. And I had a very good stay here, and I want to thank the entire church. I want to thank Joshua and the entire team for all the help and hospitality. Thank you very much. நீங்க எங்க சபைக்கு வந்தது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியமா நாங்க பார்க்குறோம். ஏன்னா இந்த மாதிரி மியூசிஷியன்ஸ், அதாவது நல்ல கடவுளுக்குள்ளார இருக்கிறதான நல்ல மியூசிஷியன்ஸ் எங்களுக்கு பார்க்குறது வந்து மிக ஒரு கடினமான ஒரு காரியம். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷர் இல்லை, எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஓகே. நாங்கள் வந்து இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக CATV, அதாவது கிரைஸ்ட் அம்பாசிடர் டிவின்னு ஒன்று புதுசாக ஒன்று திறக்கிறோம். ஸோ இது வந்து எங்களோட கிரைஸ்ட் அம்பாசிடர் சொல்கிறது வந்து எங்களோட டீம், அதாவது கிறிஸ்துவின் பிரதிநிதி. ஸோ இது வந்து நம்மளோட டீம். இதை பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தைகள் நீங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? I just want to say one message to the team is that always stand for Christ. In everything you do, stand for Christ, and He will lift you up. And you know, keep going at it. Sometimes you'll feel like nothing's happening, nothing is you're not going anywhere, but keep pushing forward, trust in Jesus, and He will take you to greater heights. Amen. So கடைசியாக நம்ம இன்டர்வியூ எண்ட் பண்ண முன்னாடி, yes, உங்களை கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் இசை வாசிக்காத இருந்தால் அந்த இன்டர்வியூக்கே அர்த்தம் இல்லாத போயிடும். ஸோ நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு உங்களை வேற ஒரு சாங்ஸ் வாசிக்க சொல்லுவோம். நீங்கள் அநேக சாங்ஸ் வாசிச்சிருப்பீங்க. நான் ஒரு பாட்டு பாடி, ஒரு ஃபாதர் பக்மேனோட பாட்டு ஒன்று பாடி, ஃபாதரோட பாட்டுனா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டை பாடி நீங்கள் வாசிக்கணும்னு ஒரு விருப்பம் எங்களுக்கு. நம்ம வந்து உன்னத தேவனே அந்த பாட்டு. ஓகே. தேவனே இயேசுராஜனே
இயேசுராஜனே உம்மோடு இணைந்திட உள்ளம் ஏங்குதையா உம்மோடு இணைந்திட உள்ளம் ஏங்குதையா மகிமையின் மேகமே மறுரூபமாக்கிடும் மகிமையின் மேகமே உம்முக சாயலாய் உருவாக்கும் தெய்வமே முக சாயலாய் உருவாக்கும் தெய்வமே இரவெல்லாம் பகலெல்லாம் இதயம் உமக்காக துடிக்குதையா நினைவெல்லாம் பேச்செல்லாம் பேசறே உம்மை பற்றித்தானே உன்னத தேவனே இயேசுராஜனே உம்மோடு இணைந்திட உள்ளம் ஏங்குதையா. இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு சிஏ வெளியீடு, அதாவது கிரைஸ்ட் அம்பாசடர் ஃப்ரம் ஜேவி. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சம்திங் ப்ளே சம்திங் ஒன்று கிட்டா ஒரு சிஏக்காக ஒரு ஒரு சிம்பிளாக ஏதாச்சும் ஒன்று ஒரு மாதிரி ஃபங்கி சம்திங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று. ஓகே. சொல்லு நீ சொல்லு சீயே பவர் சொல்லு நீ சொல்லு சீயே பவர் சொல்லு.